புவி மானிட புகழ் பாடிட பிறந்தார். அல்லேலூயா வானவர் புவி மானிட புகழ் பாடிட பிறந்தார். மாட்டு தொழுவும் தேர்ந்தெடுத்தார் மாதேவ தேவனே. மாட்டு தொழுவும் தேர்ந்தெடுத்தார் மகாதேவ தேவனே. மேன்மை வெறுத்தார் தாழ்மை தரித்தார் மகாத்யாகியாய் வளர்ந்தார். மேன்மை வெறுத்தார் தாழ்மை தரித்தார் மகாத்யாகியாய் வளர்ந்தார். பிறந்தார் பிறந்தார் வானவர் புவி மானிட புகழ் பாடிட பிறந்தார். தந்தை துணியோ கர்த்தருக்கு கடும் ஏழ்மை கோலமே. தந்தை துணியோ கர்த்தருக்கு கடும் ஏழ்மை கோலமே. விலையேற பெற்ற உடை அலங்கரிக்கும் வீணாசையும் நமக்கே. விலையேற பெற்ற உடை அலங்கரிக்கும் வீணாசையும் நமக்கே. வீணாசையும் நமக்கே. பிறந்தார் பிறந்தார் வானவர் புவி மானிட புகழ் பாடிட பிறந்தார். அல்லேலூயா வானவர் புவி மானிட புகழ் பாடிட பிறந்தார். அல்லேலூயா. தேவநாமம் மகிமைப்படட்டும். கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம். ஹல்லேலூயா. நம்மத்தில் கிடியோன் ஐயா இருக்கிறாரு. ஹல்லேலூயா. ஒரு கன்னட லாங்குவேஜில் அவர் பேசுவார். அல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் கன்னட அர்த்தமாகல. ஹல்லேலூயா. ஒரு 5 நிமிஷம் சீக்கிரம். ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಮರಿಯ ಅವರಿಗೂ ಥಾಮಸ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಪಾಲಕರಾದಂಥ ರಾಜಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಮೋತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಜನವರಿ 5ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಮೋತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಪಾಸ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ತಿಮೋತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಪಾಸ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲ, ಸಭೆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಪಾಸ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ತಿಮೋತಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು. ಸೊ ಎಬಿನೇಜರ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ 2 ಪಾಸ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 3 ಇದ್ಕೊಂಡು 3 ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು 3 ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ ತಿಮೋತಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದೀನಿ, ರಾಜಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದೀನಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವನಂತಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಯಾರು ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರು ಅನ್ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಜಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಪಾಸ್ಟರ್, ತಿಮೋತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಗಿದನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಾಕ್ಯ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ನಮ್ಗಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ಬಹಳ ವಯಸ್ಸು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ವಾಕ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು వాక్య హెల్తది దేవర వాక్య హెల్తదే కన్నులెత్తి చూడండి పంట విస్తారముగా ఉంది కోయివారు కొద్దిమందే. ಆಮೆನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಅಯ್ಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಥಾಮಸ್ ಅವರು ಮಲಯಾಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು 2, 3, 4 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕ್ರಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ತಾಳದಂತ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಆ ಭಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಶ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದಾರೋ, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಅವರೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದಾರೋ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾವೀದನಿಗೆ ಉರಿಯ ಹೆಂಡತಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆಗ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ? ಆ ಮಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ದಾವೀದನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಮೋತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೇನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು 1.4K ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಂತ 1.4K ನೋಡಿದ್ರು. ನನ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ 5.6K ನೋಡಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಚರ್ಚ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ತಿಮೋತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ತಿಮೋತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಂತ ದೇವರು ಮುಂದೆನೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ತು. ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಉದಯನಗರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೈವ ಸೇವಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇಂದ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮುಂದೆ ವಹಿಸೋಣ. ಆದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಮಗಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉಪವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀರಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಓದಿಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೊದಲನೇ ಸಮಯಲು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗ ಸತ್ತೋದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದು, ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ನನಗೆ ಊಟ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಇದೇನ್ರಿ ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 1 ವಾರ 10 ದಿನ ಊಟನೇ, ಒಂದು ನೀರಾದ್ರೂ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಬಳಸಿ, ಫಿಶ್ ಬಳಸಿ, ಅದು ಬಳಸಿ, ಇದು ಬಳಸಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಆಗ ದಾವೀದನಂತಾನೆ,
ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ದೇವರ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೊರಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಮಾಣಿಕ್ಯ ಪಾಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಬಲ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಸರ, ದುಃಖ ಒಂದು ತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು? ಪಾಸ್ಟಮ್ಮ. ರಿಯಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅವರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೀಡರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಈ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಸ್ಟಮ್ಮನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಲ ಹೊಡೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಭೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇರುವಾಗಲೇ ಮಗಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇರುವಾಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಭೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಅವರೊಂದು ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಆಶೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೂ ಈ ಸಭೆನಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಬೇಗ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದೆ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಂತ ವಾಕ್ಯ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಆಯಾ ಕರೆತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. Praise the Lord. Hallelujah. எக்கோ கம்மி பண்ணி. வெளியே இருக்கிறவங்களா ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாரும் இங்கே பார்க்குறீங்களா? இல்லை உள்ள வரலாம் கொஞ்சம் நேரம். இந்த பிள்ளைகளை முன்னால் வாங்கம்மா. ஆசு பிள்ளைகளை முன்னால் வாங்க. விக்டோரியால முன்னால் வந்துருங்க. எல்லாரையும் பார்க்கணும். முதலையா தாமஸ் ஐயா உங்களுக்கு புதுசு, எனக்கு பழைய ஆளு. பேச்சுலராக இருக்கும்போது தெரியும். பேச்சுலராக இருக்கும்போது நாங்களாம் ஒன்று ஆராதித்தோம். அப்புறம் ஃபேமிலி ஆனோம், அப்புறம் தனித்தனி சபை ஆனோம். 38 வருஷம். 88 நவம்பர் மாசத்துல ஐயாவை தெரியும். அதற்கு அன்னைக்கு அன்பு குறையாதவர். எங்க பார்த்தாலும் விஷ் பண்ணுவாரு. ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல ஆராதிக்காவிட்டாலும் தேவனை ஆராதிக்கிறோம். அதற்கு சோதரம். நம்ம தேங்க்ஸ். கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அதற்கு சோதரம். அவருக்கு 2 பெண் பிள்ளைகள் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். எல்லாம் ரிச்சா வச்சிருக்கிறாரு. அதற்கு சோதரம். 37 38 வருஷமா தெரியும். அதற்கு சோதரம். 37 வருஷமா 37 வருஷமா 88 நவம்பர்ல இருந்து இந்த ஏரியாவில் கர்த்தரை கொண்டு வந்தார். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒன்னா ஒரு ரூபி முழு கபடி பின்னால ஒரு வீட்டில் ஆராதிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆராதனை. அதற்கு சொல்ல கைத்தட்டி ஆராதிச்சோம். ஆமா, அதற்கு சோதரம். அன்றையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரே ஏரியாவில் இருக்கிறோம். கர்த்தர் அவரையும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார், எங்களையும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். போன பிரேயர் கேட்டுக்கொண்டார், அதனால விட்டுருவோம், இல்லைன்னா விட மாட்டோம். ஓகே, தேங்க்யூ பாஸ்டர். வெளியே இருக்கலாம். இந்த சேர்ல கொஞ்சம் அப்படியே டோருக்கு நேரம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. டோர் பக்கம் சேர்லாம் எடுத்துருங்க, முன்னால வந்துருங்க. அதற்கு சோதரம் கவனிக்கிறீங்களா? நான் கூட கீழே இறங்கி வெளியெல்லாம் வந்து பிரசம் பண்ணுவேன். பயப்படாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கீழே எல்லாம் வரமாட்டாங்க, பயப்படாதீங்க. இறங்கி வந்துடுவார். வெளியெல்லாம் என்னை கவனிக்கணும். அதோடைய வார்த்தைக்கு நேரம் நம்ம திரும்ப போகிறோம். இதுவரைக்கும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் ஃபெஸ்டிவல் மிகுந்த ஆசிரமம் நடக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். நல்ல பிள்ளைகளா நல்லா சூப்பரா பண்றீங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.
இயேசுடைய பிறந்த நாளை பல வகையில கொண்டாடுகிறோம். டான்ஸ் ஆடி கொண்டாடுகிறோம், கேரல் ஸ்பாட் பாடி கொண்டாடுகிறோம், கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா போட்டு கொண்டாடுகிறோம். கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வாங்கிதான் பல வகையில இயேசுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. அதற்கு சோதரம் இவர் வசனம் வாசிக்கலாம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். ஏசாயா 9:2. வெளியர்களா கவனிக்கிறீங்களா? தமிழ் புரியுமா எல்லாருக்கும்? கவனிக்கிறீங்களா? கவனிங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் படிச்சிடறேன். The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of deep darkness, on them has light shone. போதும். இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிற மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. இந்த மாசம் கிறிஸ்துமஸ் மாசம். இயேசுடைய பிறப்பை பல வகையில கொண்டாடப்படுகிறது. அதுபோல ஐயா ராஜமணிகா அவர்களும் அழைத்தார்கள். நான் எனக்கு இது 4வது மீட்டிங். இது காலையில 2 ஆராதனை ஆச்சு, இவனுக்கு ஒரு சில்ட்ரன் சர்ச் அதை முடிச்சுட்டு ஐயா கூப்பிட்டனால வருமானு சொல்ல முடியாது. அதற்கு சோதரர் விளையாடுவியா கோட்டு போட்டதுக்கு காரணம் ஐயா தான். ஏன்னா அவர் எப்பவுமே கோட்டில் இருப்பாரு. அதற்கு சோதரர் நம்மளும் மேட்சா போகணுமே என்ன பண்ணியிருக்கிறார், கோட்டு போட்டு வந்துருக்குற. ஒரு பக்கம் குளிர், அதனால ஒரு வைக்க நல்லது. அதற்கு சோதரம். சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? அதற்கு சோதரம். விளையாடுவியா வாலி பார்த்தா தேவனுக்கு மகிமை. அதற்கு சோதரம். ஐயா சொன்னார், சின்ன சச்சினாரு. நான் ஒரு பிலிவரை வச்சு 3 வருஷம் நடத்திருக்கிறேன். எத்தனை பிலிவரை? ஒரே ஒரு ஆள் தான். ஒய்ஃபு, குட்டி பாப்பா. இந்த மகள் 15 மாசம். சர்ச்சை ஆரம்பிக்கும் போது இதே ஏரியாவில் 10 ரூம், இதோட சின்ன ரூம், கரண்ட்லாம் கிடையாது. 5 வருஷம் கரண்ட் எல்லாம் இருந்தேன். சின்ன ஹால், 10x10 ரூம். ஒரே ஒரு பிலிவர் தான். அவரும் எங்கிருந்து வருவாருன்னா 8 கிலோமீட்டர் அங்கிருந்து நடந்து வருவார். அதற்கு சோதரம். ஒரு ஆள் கூட இல்லாம இருக்குல்ல. 3 வருஷம். அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் படிப்படி ஆசிரியத்தார். 10 ரூம்ல ஆரம்பித்து நடத்தி கட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கிற முடியல. நீங்க ஆண்டோட கிருமினால 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள ஆலயம் கட்ட. அது நடு ரோட்ல இருக்கு ஒரே சர்ச். இந்த ஏரியாவில் எங்க சர்ச் தான் வயாத்திரி. அதற்கு சோதரம். சென்ட் ரோடு. அதற்கு சோதரம். விளையாடுவியா என்னுடைய மகளுடைய திருமண சபையில் வச்சு நடக்க உதவி செய்தார். விக்டோரியா நான் மடைக்கு போடலான்னு பார்த்தோம், நம்ம எஸ்கேப் ஆயிடுச்சது. அதற்கு சோதரம். விளையாடுவியா ஆமா. அதற்கு சோதரம். மந்த்லி வாட்ஸ்அப் பாஸ்டர்ஸ் ஃபெலோஷிப் நடத்துறோம். பாஸ்டர் வர்றாங்க. போன வாரம் பாஸ்டர்ஸ் ஃபெலோஷிப் இருந்தது. நாங்கள் எதிர்பார்த்தோட டபுள் அவத்தார்கள். அதற்கு சோதர காரணம் அன்போடு தான். அதற்கு சோதர அன்போகிற விதையில ஜனங்கள் வருகிறார்கள். அத்தனை ஆசிரியப்பார். கிறிஸ்துமஸ் செய்தி. இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். அதான் கிறிஸ்துமஸ். இந்த உலகத்துல ஜனங்கள் என்ன இருட்டில் இருக்கிறாங்க. இருள் என்ன இருட்டுனா மரண இருள். அதற்கு சோதரம். இன்னைக்கு 90% ஜனங்கள் வேர்ல்டுல இருட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு 10% ஜனங்கள் தான் அவன் வெளிச்சத்துல இருக்கிறாங்க. உலகத்தில் பொழுது 33% ஜனங்கள் கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறாங்க. அந்த கிறிஸ்தவர்களையும் நான் நினைக்கிற ஒரு 10% தான் வெளிச்சத்துல இருக்கிறாங்க. அப்ப மற்ற 27% ஜனங்கள் இன்னும் எதுல இருக்கிறாங்க? இருட்டு. இருள். இருள் எதை குறிக்கும் அப்படின்னா, முதலாவது பாவத்தை குறிக்கிறது, சாபத்தை குறிக்கிறது. கஷ்டம், தரித்திரம், வியாதி, பேய், பிசாசு, நிம்மதி இல்லை, சத்துருலான் இருக்கிற இப்படிப்பட்ட இருட்டுல ஜனங்கள் இருக்கிறார். நீங்க உலகத்துல 90% ஜனங்கள் அப்படிதான் இருக்கிறார். 10% ஜனங்கள் தான் இந்த வெளிச்சத்துல வந்து இயேசுக்கள் வந்து இயேசுவ பிள்ளையா மாறி கர்த்தர் வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்து இந்த வெளிச்சத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். வெளிச்சத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். 90% ஜனங்கள் இன்னும் இருட்டில் இருக்கிறார்கள். அதற்கு சோதரம். இந்த வருஷத்துல நிறைய ஆக்சிடென்ட். 6 மாசத்துல ஜனவரியிலிருந்து ஜூனுக்குள்ள 25 லட்சம் பேர் ஆக்சிடென்ட்ல மறைத்திருக்கிறாங்க. காரணம் என்ன? போதை, மதுபானம், வீட்டுல சண்டை. 120 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல ஓடுறான், அப்புறம் 108ல போயிட்டு இருக்கிறான். அதற்கு சோதரம். பென்ஷன். லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இதுக்கான இயற்கையினால, மழையினால, பூமி அதிர்ச்சினால மறித்தவர்கள் அநேகர். இந்த வருஷத்துல பெங்களூர்ல கூட போட்டு ஓட்டாங்க. அளமிச்சு எங்க பெங்களூர்ல கூட இளங்காவில் என்ன பண்ணாங்க, தண்ணியில போட்டு ஓட்டாங்க. சென்னையில தான் போட்டு ஓட்டாங்க. இப்ப எல்லா இடத்துலையும் போட்டு ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
சில நாட்களுக்கு பொதுவாக ஸ்ரீலங்காவிலே போட்டு ஓட்டினாங்க. அழிவு மனுஷனை வாரிக்கொண்டே போகுது. ஆனா இயேசு வெளிச்சமா வந்திருக்கிறார். இயேசு வெளிச்சமாய் வந்திருக்கிறார். ஆனாலும் ஜனங்கள் எங்க இருக்கிறாங்கன்னா இருட்டில தான் இருக்கிறாங்க. அதற்கு சோதரம். நம்முடைய வாழ்க்கையில வெளிச்சமாய் வந்தவர் இயேசு மட்டுமே. அதற்கு சோதரம். அல்லேலூயா. யோவான் 8:12. யோவான் 8:12. மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி, நான் உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறேன். என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார். படிக்குமா? மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி, நான் உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறேன். என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார். போதும். மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி, நான் உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறேன். இயேசு வந்தவர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒளியா வரல. நான் உலகத்துக்கு ஒளியா. உலகத்துல எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒளியாக வெளிச்சமா வந்தவர் யார் அப்படின்னா யார மட்டும்தான். மதுவச்சவங்க யாரும் அடிச்சிருப்பாங்க. அட்டி வைட்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. அதெல்லாம் ஒரு காலம் போயிடுச்சுது. இப்பெல்லாம் நம்மளை பார்த்தாலும் பயப்படுறாங்க. அதற்கு சோதர வேலை இல்லையா? சத்தமா சொல்லுங்க. உலகத்து வழியா வந்தவர் யாரு? யாரு? சவுண்ட் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்னும் இருட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆமா, அவங்களா சவுண்டா இயேசு சொல்ல முடியல அப்படின்னா உள்ள என்ன இருக்குது? இருட்டுல இருக்கிறியா? அது இருட்டுல இருந்தீங்கன்னா சொல்ல முடியாது. ஆனா அது கலந்து பிடிச்சிக்கிறோம். என்ன சச்சிலான போயிட்டு அலையிலே சொல்லி வா வீட்டுக்கு வா பார்த்துக்கிறோம் நீ. ஆமா, கதை பிசா சாதாரண ஆள் கிடையாது. அவன் இயேசுக்கு உங்களோட வாழ்க்கையில் முழுதும் ஒப்பு கொடுக்கலன்னா அவங்க காலை அப்பப்போ வாரிட்டே இருப்பான். அதோட வாழ்க்கை முன்னேற விடவே மாட்டான். அதற்கு சோதரம். இயேசு உலகத்துக்கு ஒளியாய் வந்தார். என்னை பின்பற்றுகிறவன் இயேசுவை பின்பற்றணும். நீங்க பின்பற்றுகிற கம்மி பேர் தான். சபைக்கு ஜனங்கள் வந்தாலும் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான். 100 பேர் இருக்கிற சபையில கூட 10 பேர் தான் இயேசுவை பின்பற்றுகிறாங்க. 10 பேர் தான் சபையா இருந்தாலும் 1-2 பேர் தான் பின்பற்றுறாங்க. பழைய ஏற்பாடுல மோசேயோட சபையில் 6 லட்சம் பேர் இருந்தாங்க. நான் உண்மையா பின்பற்றினவங்க 2 பேர் தான். ஜனங்கள் எவ்வளவு இருந்தாங்க? 6 லட்சம் பேர் இருந்தாங்க. 6 லட்சம் பேர் ஆர்டர் சாப்பாடு போட்டாரு, இறைச்சி கொடுத்தாரு, தண்ணி கொடுத்தாரு, எல்லாரும் புது பண்ணாரு. லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் தான் பாஸ், எல்லாம் ஃபெயில். ஆனா இயேசு பின்பற்றலை. சொன்ன வார்த்தையை கீழ்ப்படியில மனம் போல ஜீவித்தாங்க. அதற்கு சோதரம். மனசும் மாம்சம் உரிமைகளை செய்தார்கள். கத்திர சோதனைகள் வரும்போது ஊழியக்காரமா கல்லெடுத்தார்கள், கத்திரகரமா முறுமுறுத்தார்கள். அதற்கு சோதனை கத்த சொன்ன வார்த்தை இடப்படவில்லை, கீழ்ப்படியவில்லை. ஆமா, அதனால இயேசுவை பின்பற்றுறவர்கள் அவரை பின்பற்ற வேண்டும், ஃபாலோ பண்ணணும். அதற்கு சோதனை விலையிலையா? ஆமா, அப்போது அவருடைய வாழ்க்கையில் எல்லா கஷ்டங்களும் மாறும். இந்த பெங்களூர் கூட ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது, வாலிபனம் வரும்போது மாசம் 25 ரூபா சம்பளம். மாசம் எவ்வளவு? 25 ரூபா. ஆனா போனஸ் கொடுப்பாங்க. என்ன கொடுப்பாங்க? ஆனா கேஷா கொடுக்க மாட்டாங்க. வட்டி, நிதி, கெட்ட வார்த்தை, இது போனஸ். வட்டி காலையில் மிதியில் விழும், வட்டியெல்லாம் விழும், கெட்ட வார்த்தையில் விழும். அதுதான் என்னது? போனஸ். மாசம் 25 ரூபா. ஆமா, அப்படிதான் பெங்களூர் ஆரம்பித்தது. நான் நல்லா படிச்சுக்கிட்டு எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மாவுக்கு நாங்கள் 9 பிள்ளைகள். எத்தனை பிள்ளைகள்? ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு 2 பிள்ளைகள் இறந்துச்சு, 7 பேர். அப்போ ஒரு ஆள் இன்கம், 7 பேர் சாப்பிடணும்னா நைட்டில் அம்மா பட்டினியாக கிடக்கிற பார்த்துருக்குறேன். தண்ணி குடிச்சு பட்டியாக படுத்துக்கிறோம். அதான் ஒரு தாயின் உள்ளம். அதற்கு அப்பா ஒரு பாட்டில் உள்ள போட்டுக்கிட்ட எல்லாத்தையும் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. அவர் ஒரு பாட்டில் உள்ள போட்டுருவார். ஏண்டா நைட் ஆகுதுன்னு இருப்போம். அது கிறிஸ்மஸ் வந்துச்சுன்னா எனக்கு வெறுப்பா இருக்கும். ஏன்னா அன்னைக்கு தான் கலண்டர் ஜாஸ்தி ஆகும். ஒரு பக்கம் 5 kg கறி வந்துகிட்டு இருக்கோம், ஒரு பக்கம் 4 பாட்டில் உள்ள போட்டு என்ன பண்ணுவாரு? கறியை சாப்பிட விட மாட்டாரு. எங்க கறியை சாப்பிட்டு இருப்பாரு மனுஷன். யா இருள் உள்ள இருக்குது, வேதனை. அதற்கு சோதனை அப்படிதான் ஆரம்பம் இருந்துச்சு. அதற்கு சுரவேதில நான் தெய்வ பக்தியில் அவனை வளர்க்கப்பட்டேன். அம்மா எங்களை நல்ல கடவுள் பக்தியில் வளர்த்தாங்க. காலையில் 4 மணிக்கு சர்ச்சில் மாஸ் வில்லேஜுக்கு, கிராமம் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆசிரியத்து பக்கத்தில் தைலாபுரம் என்கிற ஒரு சிறு கிராமம். மோகன் சில ஆசிரியர் இருக்கிறார், அதுக்கு ஒரு 5 கிலோமீட்டர் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு இந்த ஏரியா. நல்ல தெய்வ பக்தியில் தாயார் வளர்த்தாங்க. காலையில் 4 மணிக்கு மாஸ் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆளாக இருப்பேன். ஏன்னா நான் தான் சர்ச்சில் ஆல்டர் பாய், ரோமன் கேத்தலிக்கில் நான் பிறந்து வளர்ந்தது.
ஒயிட் ரெட் ஐக்கிய போட்டுக்கணும், ஃபாதர் கஸ்டர்டில் இருக்கணும், அப்பம் எடுத்து கொடுக்கணும், ரசம் எடுத்து கொடுக்கணும், ஸ்டேஜெல்லாம் ரெடி பண்ணணும், கேண்டில் கொடுத்தணும். இந்த சிறு வயதுலேருந்து அந்த இருதயத்தை தேவன் எனக்கு தந்திருந்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஆமாம், சின்ன வயசுல சர்ச்சில் ஃபாதர் ஆகணும் எனக்கு ஆசைச்சு. சர்ச்சில் என்ன ஆகணும்? ஃபாதர் ஆகணும் ஆசைச்சு. ஏசப்பா அந்த ஃபாதர் ஆக்கல, 2 பிள்ளைகளுக்கு ஃபாதர் ஆக்கி, 2 சர்ச்சுக்கு பாஸ்டர் ஆக்கி, 2 பிள்ளைகளுக்கு தாத்தாவா மாற்றி. நான் கேட்ட உடனே ஒன்றுதான், ஃபாதர் தான் அவன் நினச்சி. ஃபாதர் இருந்தாரு, தாத்தா வந்தாரு, பாஸ்டரும். இப்ப நிறைய பாஸ்டர்ஸ்கள் லீடரா மாத்திருக்கிறார் ஆண்டவர். அந்த சோதனை விலையிலையா. ஆமா, நீ கொஞ்சம் காட்டா ஏசம் அதிகமா தருவாரு. அதற்கு சிறு வயதுல சர்ச் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆளா இருப்பேன். நான் ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுனால லேட்டா வந்தேன், எல்லாரும் லேட்டா வரமாட்டோம். அதற்கு வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் சர்ச்சு விசுவாசி இருந்த நாட்களிலும் பாஸ்டர் நாட்களிலும் லேட்டுங்கிறதே கிடையாது. பிரான்ச் சர்ச்சில் ஒரு 7 ஜனங்கள் தான் வருவாங்க, ஒரு 10 பேர். சொர்ணாலி ஏரியில் நடத்துகிறோம், ரொம்ப புவர் பீப்புள். நான் லேட்டாக போனால் சாரி கேட்ப மாட்டேன், மன்னிச்சுக்கிறேன், நான் லேட்டாக விட்டேன். ஒரு வாட்டி சாரி கேட்டுக்கிறேன். நான் ஒரு நாள் லேட் ஆச்சு, 5 நிமிஷம் லேட் ஆச்சு, நான் மன்னிச்சுக்கிறேன், நான் 5 நிமிஷம் லேட்டாக விட்டேன். என்னால் ஒன்று சொல்ல மாட்டாங்க, நீ வரவே விட்டாலும் ஒன்று சொல்ல மாட்டாங்க. நான் செய்கிறது அவங்க ஊழியங்க, பரலோகத்தின் தேவனுடைய ஊழியம். அதற்கு சோதனை யாருடைய ஊழியம்? ஆமாம், பரலோக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்க அந்த வேலைக்கு. ஆமாம், சாதாரண ஊழியம் அற்பமாக நினைச்சிடாதீங்க. ஒரு ஆளாக இருந்தால் 2 பேராக இருந்தாலும் சரி, பரலோகம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்குது. லேட்டாக போனால் மன்னிப்பு கேட்கணும். கட்சிக்கு பாஸ்டர்ஸ் லேட்டாக வரக்கூடாது, பிலிவரும் இல்லைங்க, அது குலத்தொழிலுங்க, எப்பவுமே லேட்டாக தான் வரும். அதனால தான் உங்களுக்கு எல்லாமே லேட் ஆகுது. கட்சி கரெக்டாக வந்து பாருங்க, எதுவுமே லேட் ஆகாது. ஒரு வேலையிலே சொல்ல மாட்டேங்க, எப்பவுமே பாயிண்ட்டை தொட்ட ஜனங்கள் சீரியஸ் ஆகிடுவாங்க. அதனுடைய ஆசிரியர் அப்படியே வருது, அந்த வருது, மழை பெய்யுது, அது வருதுன்னா சந்தோஷப்படுவாங்க. கட்டுக்கதையா இருக்கக்கூடாது, ரியல். யோவான் சொல்கிறார், கண்டதையும் கேட்டதையும் தொட்டதையும் அனுபவித்து பிரசிக்கிறோம். அதற்கு சோதனை விலையிலையா. அப்படி சாட்சி சொன்னீங்கன்னா அடுத்த கிறிஸ்மஸ் வந்துடும், அதுக்குள்ள புது வருஷம்லாம் வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்பி நியூ இயர் பாட்டுலாம் பாட ஆரம்பிச்சிருவாரு. அதற்கு சோதனை அந்த நிலவையில் தான் கத்திர இன்னைக்கு இந்த நிலவையில் வச்சிருக்கிறாரு. அதற்கு சோதனை பெங்களூர்ல வந்தாலும் கேத்தலிக் சர்ச்சு தான் போயிடுறது. கரெக்டாக போவேன், சீக்கிரம் போக வர லேட் ஆயிடுச்சு, தூங்கிட்டேன். முடிச்சு பார்த்தா மாஸ் முடிச்சிச்சு. சர்ச்சில் மாஸ் முடிச்சு 3 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும். பஸ்ஸில் போக காசு கிடையாது, காலில் செருப்பு கிடையாது. நான் போயிடுவேன், கரெக்டாக போயிடுவேன். கேட்டாவது இன்னொரு ஆள் எங்களோட ரிலேஷன் வீட்டில் தங்கியிருந்தேன். அவர் பெண்டிகல் சர்ச்சுக்கு போகிறாள், ஆவிக்கிற சபைக்கு போகிறாள். ஒரு நாள் என்னை சர்ச்சுக்கு வாடி கூப்பிடல, நான் செபித்திருப்பார். மனசாட்சி வாதிக்குது, நீ ஒரு கிறிஸ்தவ என்னை சர்ச்சுக்கு போல. மூஞ்சிக்கு கிறிஸ்தவ ஒரு மூஞ்சியா இன்னைக்கு எங்க போல? உங்க மூஞ்சை பார்த்து சொல்லி பாருங்க. இந்த வருஷம் 50 வாரம் ஆயிடுச்சு. 50 வாரம் கரெக்டாக போச்சுதான் அந்த மூஞ்சி சர்ச்சுக்கு. அப்பப்போ கட்டடிச்சுட்டு எங்கெல்லாம் போயிருக்கிறோம். நம்ம மூஞ்சிக்கு கிறிஸ்தவனி ஒரு மூஞ்சி வரும். நிறைய ஃபெயிலானமா இருக்குது, நிறைய நான் இருக்கிறீங்க லைஃப்ல அப்படியே இருந்தா அப்படி. ஆண்டவர் மட்டும் குறை சொல்லி இருக்கிறீங்க, நீங்க ஃபெயில் ஆகுறது குறைய சொல்றது அவர் மேல. ஆண்டவர் எனக்கு அதை பொண்ணு இதை பொண்ணு. சர்ச்சு லேட்டாக வர்றது ஒரு பாவம், வராமல் இருக்கிற சாவான பாவம். நான் கேத்தலிக் சர்ச்சில் அதான் சொல்லி கொடுத்தோம். சர்ச்சுக்கு வரலன்னா அவனை கல்லெட்டு சாவடிக்கலாம். பைபிள் பிரகாரம் ஓய்சாடு சர்ச்சில் ஒரு ஆள் சர்ச்சுக்கு வரலான்னு என்ன பண்ணுவாங்க? ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் நாளையில் ஒரு லோடு ஜல்லிக்கு இறங்கி வைங்க. ஒரு லோடு பெரிய ஜல்லியாக இருக்கும். சர்ச்சுக்கு லேட்டாக வந்தால் என்ன பண்ணிடணும்? இந்த பாஸ்டருக்கு தான் உங்களை உயிரோடு விட்டுருக்கிறாரு. இந்த சபைக்கு ஒரு 6 மாசத்துக்கு மோசையை அனுப்பிடணும். எப்படி வந்து கேட்டோம், மோசையை மாற்றிட்டு வேற ஆள் கொடுங்க. மோசையை மாற்றிட்டு ஆமாம், மோசையை போட்டார்னா மனுஷன் கல்யாணம் கலெக்ட் லேட்டாக வந்தாலும் கலெக்டிடுவாரு. அவ்வளோ பயங்கரமான டேஞ்சர் பாஸ்டர். அதற்கு சோதனை மலையிலையா. அந்த பொறுமையாக இருக்கிறதுக்காக அடுத்த வருஷமாவது கரெக்டாக வருவேன்னு பொருத்தம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வருஷத்தை ஆண்டவரே தப்பு தவறலாம் ஆச்சு, நீ அடுத்த வருஷத்துலேருந்து சர்ச்சுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆளாக இருப்பேன், லேட் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு ட்ரெயினுக்கு லேட்டாக போயிருக்கிறீங்களா? வேலைக்கு லேட்டாக போயிருக்கிறீங்களா? ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக போயிருக்கிறீங்களா? காலேஜுக்கு லேட்டாக போயிருக்கிறீங்களா? ஆண்டவர் மட்டும் இழிச்சவன், எசப்பா மட்டும் என்னவாயா? எப்போ வேணாலும் வரலாம், எப்படி வேணாலும் வரலாம். இயேசுவை எந்த அளவுக்கு நீங்க கடன் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் உங்களை கடன் பண்ணுவார். அதற்கு சோதனை விலையிலையா. ஆமா, நான் பைபிள் தூக்கும் போது 20 ரூபா காசு கொடுத்த பைபிள் வாங்கி படித்தேன். 260 ரூபாய்க்கு ஒரு சைக்கிள் இருந்துச்சு, 2 ஷர்ட்டு 2 லுங்கி இருந்துச்சு, ஒரு பேண்ட் கூட ஆட்டை இல்லை. அப்போதான் பைபிள் படிக்க ஆரம்பித்தேன். 5 மாசத்துல முழு பைபிள் படித்தேன். அந்த பாஸ்டர் நம்மளை ஏமாத்துறாரா?
நம்மளை ஃபாதர் ஏமாத்தினாராம். நான் பைபிளோடு தான் உட்காந்து படிச்சு 5-6 மாதத்துல முழு பைபிளை ஞானஸ்தானத்துக்கு முன்பதாக ஒரு வாட்டி ஃபுல் பைபிளை படிச்சு தான் நான் ஞானஸ்தானத்தேன். இது யாரும் மாற்றலை. இதான் உண்மையான தெரிஞ்சது. உடனே ஞானஸ்தானத்துட்டேன். ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். அதற்கு சோதனை ஆண்டவர் கீழ்படிகிறீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறோம். அடுத்த ஸ்டெப்பு பரிசுத்தாவி பெறணும். அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழணும். ஆண்டோடைய காரியத்தெல்லாம் உண்மையா ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருக்கணும். இல்லாத கிறிஸ்தவ ஜீவியம் ஆண்டவர் லாஸ்ட்ல வந்து சொல்லுவாரு, ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்கணும் பாரு, உங்களை யாருனே தெரியாது, நீ தான் உங்களை யாருனே தெரியாது. இவ்வளவு வருஷம் கிறிஸ்து லைஃப் வேஸ்ட். அதற்கு சோதரி இயேசு வெளிச்சத்தை கொடுக்க வந்தார். அல்லேலூயா. அந்த நிலைமையில இருந்து அத்தனை வியத்து ஒரு பிள்ளையரை வச்சு 1988 91 மார்ச் 24ஆம் தேதி இடத்துல ஊழியம் ஆரம்பித்தோம். அதற்கு சோதனை இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு கத்தர் வைத்திருக்கிறார். வாழ்க்கையில் வராத சோதனைகள் கிடையாது, வராத போராட்டங்கள் கிடையாது. எனக்கு இந்த மாதிரி சோதனை யாருக்குமே வரக்கூடாதுன்னு நான் ஜெபிக்கிறேன். நான் எவ்வளவு சோதனை இருந்தாலும் ஏசப்பா கைவிடல. ஏசப்பா என்ன செய்யல? கைவிடவில்லை. அதற்கு சோதனை விலை இல்லையா? அப்ப இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய அரிசத்தை கேட்டார்கள். ஏசப்பா வைத்துக் கொண்டா உங்களுக்கு தேவையான எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது. 25 ரூபா சம்பளத்துக்கு பெங்களூர் வந்த மைசூர் பக்கத்துல வாதராயபுரம் அதற்கு அங்கதான் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் கால் வச்சது. அதற்கு சோதரம் 80-20 வயது இந்த பைபிளுக்குள்ள நான் வந்தேன். பைபிள் இடத்துல வந்துச்சு. அன்னைக்கு தான் சொன்ன 5 ரூபா ஒரு நாளைக்கு வருமானம். 3 ரூபா சாப்பாடு கொடுத்துட்டோம். கட்சி வர நாளை பீடி சிகரெட் 2 ரூபா. 6 மாசத்துல 1 ரூபா மிச்சம் வரல. ஃபேமிலியை விட்டு ஓடி போறலாம்னு நினைச்சேன். இப்போதான் சர்ச்சுக்கு வர ஆரம்பிச்சேன். இந்த பாஸ்டர் பிரசவம் பண்ணாரு. யோவான் 8:36 குமாரங்களை விடுதலாக்கிறார். மெய்யாகவே இயேசு பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கிறார். இயேசு விடுதலாக்கிட்டா திருப்பி உனக்கு வராது. இந்த பிரசங்க பிடிச்சிச்சு. அன்னைக்கு வச்ச கால் தான். வரைக்கும் ஒரு சண்டை விசுவாசி இருந்த நாட்கள் லேட்டு கிடையாது, பிரேக்கும் கிடையாது. இந்த கொரோனா டைமை தவிர எல்லா டைம்லையும் விசுவாசியா இருந்தாலும் 3 கிலோமீட்டர் நடந்து சர்ச்சுக்கு வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆளா இருப்பேன். அதற்கு சோதனை இன்னைக்கு ஆண்டோட திருவிழா எல்லாத்துலையும் ஃபர்ஸ்ட் ஏசப்பாடைய பெஸ்டா வச்சிருக்கிறார். நீ ஆண்டவரை ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கினா நீங்க ஃபர்ஸ்ட். ஆண்டவர் பின்னால எல்லாம் முடிச்சு மிச்சம் மீதி இருந்தா போலான்னா ஆண்டவரும் மிச்சம் மீதி தான் உங்களுக்கு தருவார். அதற்கு சோதனை ஆண்டவரை எந்த அளவுக்கு நீங்க உண்மையா தேடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் உங்களை பெஸ்டா வைப்பார். அதற்கு சோதனை விலையிலையா உங்களோட வாழ்க்கையில இன்னைக்கு இருள் மாறுகிறது. ஏசப்பா வெளிச்சமா வருகிறார். இந்த வாழ்க்கையில எதெல்லாம் உங்களை வேதனைப்படுத்துகிறதோ ஏசப்பா இன்றைக்கு குணமாக்குறார். கிறிஸ்துமஸ் செய்தியே உங்களுடைய வேதனைகள் மாறுகிறது, கஷ்டங்கள் மாறுகிறது, வியாதிகள் மாறுகிறது, தரித்திரங்கள் மாறுகிறது, ஏழ்மைகள் மாறுகிறது, பாவம் மாறுகிறது. நிறைய சர்ச்சு வந்தா கூட இன்னும் பீடி அடிப்பாங்க, சிகரெட் குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, தெரியாம ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய கெட்ட பழக்கத்துக்கு இன்னைக்கு கிறிஸ்தவங்க அடிமையா இருக்கிறாங்க. சர்ச்சுக்கு வர்றவங்களும் இப்படிப்பட்ட அடிமையா இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஏசல இவர் வந்தா உங்களோட வாழ்க்கையில இருள் மாறும். அதற்கு சோதனை விலையிலையா வாழ்க்கையில் இருக்கிற போதை பொருட்கள் மாறும். பீடி சிகரெட் தெரியாம சிகரெட் அடிக்கிற பீடி சிகரெட் எல்லாம் மாறணும். அதற்கு சோதனை இயேசு உங்களுக்கு வந்தால் வாழ்க்கையில மாற்றம் வரும். மாற்றம் வரும். இன்னைக்கு பெங்களூர்ல ஆண்களோட பெண்கள் தான் ஜாஸ்தி தண்ணி அடிக்கிறாங்க. பெண்கள் மாட்டாங்க. உங்களோட நான் கம்மி இல்லையா? 21st நைட் செய்தி பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் தான் தண்ணி அடிச்சுட்டே மோரியில் விழுந்து கிடக்குறாங்க. ஒரு காலத்துல ஆண்கள் விழுவாங்க. இப்ப என்ன பண்றாங்க? நீங்களாம் நல்லா எனக்கு தெரியும். நான் அவங்களுக்குலாம் ஜெபம் பண்ணுது. உலகம் எவ்வளோ மோசமாக போயிட்டு இருக்குது. இவ்வளோ கட்டி சுவராயிட்டு இருக்குது. இவ்வளோ வாழ்க்கை ஸ்பாயில் ஆகுது. பெங்களூர் நல்ல பெங்களூர் தான். அதற்கு எலக்ட்ரானிக் சிட்டி, ஏசி சிட்டி, இன்டர்நேஷனல் சிட்டி, என்னெல்லாம் சிட்டி, அதில் இப்போ குடிகார சிட்டியாக மாறிட்டு இருக்குது. அதற்கு சோதரம் நல்லா 11 மணிக்கு சாராய கடை போட்டணும். இப்போ கவர்மெண்டே சொல்லுவாங்க 1 மணி வரைக்கும் தண்ணி அடிக்கலாம். ஆமாம், கவர்மெண்ட் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் திறந்து வைக்கிறாங்க. சர்ச்சு கட்டுறது மட்டும் தான் ஆப்போசிட். அதற்கு சோதனையா கெட்டதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் கொடுக்குறான். எனக்கு கட்டுப்போம். தமிழ்நாட்டில் பாருங்க சாராய கடை திறந்து வச்சு எல்லா ஆம்பளைகளும் சாராய குடிக்கிறவங்க தான். எல்லா ஸ்கூல் பிள்ளைகள் வரைக்கும் ஆண்களும் பெண்களும் தண்ணி அடிக்கிறவங்க மாறிட்டாங்க. இப்படியெல்லாம் உலகம் பாவியா மாறுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நீ பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறதுக்கு உதவி செய்யறது இயேசு மாத்திரமே. அது மட்டும்தான், இயேசு மட்டும்தான். அதற்கு சோதனை விலையிலையா இயேசு இந்த பூமியில வெளிச்சமாய் வந்தார். வாழ்க்கையில இன்னைக்கு இருள் மாறணும். யாராவது பாவத்தில் இருக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு நீ மனம் திரும்பினாதான் அது கிறிஸ்துமஸ். உனக்குள்ள இயேசு வந்தாதான் அது கிறிஸ்துமஸ். அதற்கு சரியான பாப்பாரு ஆண்டவர் என்னடா யாருக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடுறது நீ யாருன்னு கேட்பாரு. பிறந்தநாள் கொண்டாடுறதுக்கு நீ யாரு?
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏசப்பாவுக்கு பிள்ளையா இருந்தா நீ கொண்டாடலாம். நீ யாராவ பாவியா இருந்துகிட்டு பிசாசுக்கு பிள்ளையா இருந்துகிட்டு ஏசப்பாவுக்கு பர்த்டே ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் டான்ஸ் ஆடினா நீ யாரா டான்ஸ் ஆடுறது? இங்கே 50 லட்சம் படுது. நீ யாரு அப்படி கேட்கிறாரு? நீ யாரு? இந்த வார்த்தை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு நீ யாரு? ஃபர்ஸ்ட் அவரோட பிள்ளையா இருக்கிறியா? கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுகிற எல்லாரும் ஏசப்பா பிள்ளையா மாறணும். உலகத்துல எல்லாருக்கும் இயேசு பிறந்தார், ஆனா பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு பூமியில வந்தார். கிறிஸ்துமஸ் அப்படின்னாலே பாவத்தில் விடுதலை. ஆனா இன்னைக்கு இந்தியா ரெக்கார்டு என்ன தெரியுமா? கிறிஸ்துமஸுக்கும் 31st டேட் தான் அதிகமாக மதுபானங்கள் செயல்படப்படுகிறது. சார கடையில் அதிகமாக வியாபாரம் ஆகுறது என்னைக்குதான்? கிறிஸ்துமஸுக்கும் 31st நைட். அதற்கு சோதரம் அல்லேலூயா. ஆமா, அதனால சபைக்குள்ள வருகிற எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், எல்லாரும் பரிசுத்தமாகணும். இந்த வாழ்க்கைக்குள்ள இருள் மாற வேண்டும், பாவம் மாறணும், சாபம் மாறணும், தரித்திரங்கள் மாறணும். கர்த்தர் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படணும். கர்த்தருக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும். அப்படி இருக்கணும், ஆசீர்வாதமா இருக்கணும். கர்த்தருக்கு சோதரம் அல்லேலூயா. அதற்காக இயேசு இந்த பூமியில வந்தார். இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சம். இந்த வெளிச்சம் எப்படிப்பட்ட வெளிச்சம்? ஆமா, சூரியன் கூட பூமியில பாதி தான் வெளிச்சம் கொடுக்கும். இங்க ராத்திரி ஆச்சு, அமெரிக்காவில் பகல் ஆச்சுது. அங்க ராத்திரியான இங்க பகலாகும். ஆனா இயேசு அப்படி இல்ல, பூமி முழுவதும் வெளிச்சமாய் வந்தவர். அல்லேலூயா. அப்ப அந்த வெளிச்சம் கூட வாழ்க்கையில வந்தாலே போதும், இந்த வாழ்க்கையில பிரகாசம் வந்துடும். நிறைய ஹோட்டல்லாம் பாருங்க இருட்டா வச்சிருப்போம். நிறைய சர்ச்சு கூட இருட்டாயிடுச்சு. நிறைய சர்ச்லாம் லைட்ல ஆஃப் பண்ணிட்டு டிங்கு லைட் போடுறாங்க. ஆமா, கர்த்தருக்கு சோதரம். காரணம் நான் இருட்டா இருக்கிறாங்க. நிறைய ஹோட்டல்ல ஏன் இருட்டா வச்சிருக்கிறா தெரியுமா உங்களுக்கு? பூச்சி புழுகுலாம் இருந்துச்சுன்னா அப்படி சேர்த்து சாப்பிடணும். ஏன்னா வெளிச்சம் வந்தா தெரிஞ்சிடும். வெளிச்சம் வந்தா ஆமா, வீட்டுல வெளிச்சம் வந்தா பூச்சி வராது, புழு வராது, கொசு வராது, எலி வராது, பாம்பு வராது. இருட்டு இருந்தா என்ன வரும்? எல்லாமே வந்துடும். பட் இருட்டுல இருந்தா உங்க வீட்டு எல்லா கெட்ட பழக்கம் வரும். நீ வெளிச்சத்துல வந்தீங்கன்னா கெட்ட பழக்கங்களை பார்த்து பயப்படும். கெட்ட பழக்கம் பயப்படும். வெளிச்சம் தான் கொசு வராது. நிறைய பேர் வீட்டுல லைட்டை போட்டு எடுத்துவாங்க, யார் கொசு தொலைத்தாங்க இல்லை. ஒரு கொசு லைட்டுக்கு என்ன பண்ணுது? பயப்படுது. இதே போல இயேசுவாயி வெளிச்சம் வாழ்க்கையில வந்துட்டுனா உங்களை பார்த்து பேய் பயப்படும், தரித்திரம் வழிபடும், சாபம் உங்களை விட்டு ஓடி போகும், எல்லாம் அசுத்தம் உங்களை விட்டு போகும். இயேசு வந்தது வாழ்க்கையை பரிசுத்தமாய் மாற்ற, வாழ்க்கையை பரிசுத்தமா மாற்றதா இயேசு வந்தார். அல்லேலூயா. நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையை கர்த்தருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கணும். வரைக்கும் மனம் திரும்பாதவங்க, இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க, பாவ உணர்வு இருக்கிறவங்க, ஏசப்பா அந்த பாவத்தெல்லாம் பண்ணி எல்லா கண்களை போடலாமா? எல்லாம் கண்டுபடி நீங்களே செபிங்க. ஏசப்பா உங்க இருதயத்தில் வர ரொம்ப ஈஸி. கண்டப்படுங்க. நீ யார வேணலாம் இருக்கலாம். கண்டப்படுங்க. பின்னால கூட எல்லாரும் கண்டப்படுங்க. இயேசுவே இருதயத்துல வாரம் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர எல்லாம் சொல்லுங்க. எல்லா வாயை திறந்து சொல்லுங்க. எல்லா வாயை திறந்து சொல்லுங்க. ஏசப்பா இயேசுவே இந்த வாழ்க்கையில வாரும் ஆண்டவர, இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பண்ணுங்க, இந்த சாபத்திலிருந்து விடுதலை பண்ணுங்க. எல்லா கண்கள் படி ஜெபிக்க. இந்த வாழ்க்கையில பாவம் மாறணும், சாபம் மாறணும். பாவியில ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார். பாவியில ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார். இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க பண்ண இயேசு வந்தார். உலகத்தில் தேவன் வெளிச்சமாக வந்திருக்கிறார். மனுஷனை வாழ்க்கைக்கு இருள், பாவம், சாபம், தரித்திரம் எல்லாம் நீக்கப்படும். எல்லாம் கைத்தடியான நினைச்சல், எல்லாம் கைத்தடி நினைக்கல, எல்லாம் கைத்தடி. இயேசுவே மக நன்றி நன்றி நன்றியா நன்றியானவரே நன்றியானவரே. இந்த குடும்பத்தில் உள்ள பாவங்கள் மாறட்டும், சாபங்கள் மாறட்டும், எந்த பழக்க வழக்கங்கள் மாறட்டும். ஆண்டவரே இயேசுவே நாமத்தினால அற்புதங்கள் நடப்பதாக. வெளிச்சமாக வந்த தெய்வம் இந்த வாழ்க்கையில வெளிச்சம் வருவதாக. இந்த வேதனையை மாறுவதாக, யாகுலங்கள் மாறுவதாக, தரித்திரங்கள் மாறுவதாக. இயேசுவே நாமத்தினால அற்புதங்கள் நடப்பதாக. ஆண்டவரே சபையை ஆசீர்வதிங்க. ஜீசஸ் பிரேயர் ஹவுஸ் ஆசீர்வதிங்க. கூடி வருகிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க. அறிவான பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிங்க. இந்த சபையை ஆசீர்வதிங்க. ஏரியா முழுவதும் இயேசு சொந்தமாய் மாறட்டும். என் குடும்பங்கள் இயேசு சொந்தமாய் மாறுவதாக. என் சொந்த பந்தங்கள் இயேசு சொந்தமாய் மாறுவதாக. எல்லா ஆண்களும் இயேசு சொந்தமாய் மாறுவதாக. எல்லா பெண்களும் பிள்ளைகள் எல்லாம் இயேசு சொந்தமாய் மாறுவதாக. இருள் நீங்குவதாக. இயேசுவினால் ஜனத்தினால் குணமாத்திரமானவர்.
இயேசுவே மக நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில இந்த பண்டிகை நாங்கள் கொண்டாடினாலும் இயேசு எங்களுக்குள் வந்து எங்களுடைய வேதனைகளை மாற்று, வியாகுலங்களை மாற்று, வியாதிகளை மாற்றுகிறவரே. இயேசுவின் நாமத்தினால் அற்புதம் அற்றப்பதாக எல்லா பிசாசுகளை அழிக்கிறோம். போராட்டங்களை சுட்டறிகிறவானவர், இருளில் கிரிகளை அப்புறப்படுத்துகிறவானவர். இயேசுவின் நாமத்தினால ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். வீட்டார் அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவர்கள் சத்தத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. வியாதிகள் நீங்குவதாக, துக்கங்கள் நீங்குவதாக, பாவங்கள் நீங்குவதாக, சாபங்கள் நீங்குவதாக, நற்துறைகள் நீங்குவதாக. இயேசுவின் நாமத்தினால் கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில் இயேசு எந்த நோக்கத்துக்காக வந்தீரோ அந்த நோக்கமும் சித்தமும் பூமியில நிறைவேறுவதாக, பூமியில நிறைவேறுவதாக. உன்னதத்திலே தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் உண்டாகட்டும். ஜனத்தின் ஆசீர்வதிப்பீராக. தேவ கிருபை கூட இருக்கட்டும் ஐயா. இயேசுவின் நாமத்தில் தட்டி தேவனை மையப்படுத்தலாம். அல்லேலூயா. ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் நம்ம முடிச்சிடலாம். ஆதாரம் வேற ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறோம். அல்லேலூயா. நம்ம ஏண்டா மனுஷிட்டு ஒரு சின்ன சாட்சி சொல்லுவாங்க. அல்லேலூயா. அவங்களை தட்டி தேவனை மையப்படுத்தலாம். மகனை இந்த சபைக்கு கொண்டு வந்ததும் அவருடைய நோக்கத்தை கர்த்தர் சின்ன சாட்சி மூலமா சொல்லுவாங்க. அருமையா தமிழ் வாசிப்பாங்க. என்னடா எனக்கு நான் படிச்சுக்கிறது தெலுங்கு, தமிழ் வாசிக்கிறவங்க யாருமே இல்லைனாக்கா ஆண்டவரை கொண்டு வந்தாரு. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். சிஸ்டர் 2 வாலிப பிள்ளைகள் கர்த்தர் படிச்சுக்கிறாங்க. கர்த்தர் நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக. நான் 14 வருஷம் அவருக்கு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த நாள்ல இருந்து இந்த நாள் வரை ஒரு நொடி கூட என்னை கைவிடாம கர்த்தர் கிருபையால என்னை வழிநடத்தினாரு. அநேக கஷ்டம் வந்துச்சு, ஆனா ஆண்டவரை நான் விடல, ஆண்டவர் என்னையும் விடல. ரொம்ப அற்புதமா நடத்துறாரு. என் கணவர் ரொம்ப குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையா இருந்தார். தேவன் கிருபை அவர் மாறி இன்னைக்கு நல்லா இருக்காரு. அவர் ரட்சிக்கப்பட நீங்க எல்லாம் ஜெபிக்கணும். என் பிள்ளைங்க 2 பேருமே தேவன் கிருபையில வளர்றாங்க. இன்னைக்கு படிக்கிறாங்கன்னா தேவனுடைய கிருபை தான். நான் தூரமா இந்திரா நகர் சர்ச்சுக்கு தான் போயிட்டு இருந்தேன். இப்ப இங்க 2 மாசம் வரை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பாஸ்டர் கொடுக்குற வார்த்தை ரொம்ப என்ன தொடர்ந்து என் பிள்ளைங்களை நீங்க கூட்டிட்டு வந்தேன். அங்க தூரமா இருக்கிறதுனால ஒரு வாரம் போக முடியாது. பிள்ளைங்க வாரக்குள்ள காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்து அங்க மார்னிங்கே கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் அவங்க நின்றுடுவாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அப்புறம் இங்க சபை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆண்டி சொன்னாங்க. இப்ப நான் இங்க தொடர்ந்து வரேன், குழந்தைங்களையும் தொடர்ந்து கூட்டிட்டு வரேன். எங்க இருந்தாலும் தேவன் ஒருவரே. அவர் பிரசன்னம் ரொம்ப இங்க என்ன தொடப்பட்டது. நானும் ஜெபிச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஏசப்பா உங்க சித்தானா நான் தொடர்ந்து போறேன். இப்ப நான் 1 மாசமா தொடர்ந்து வரேன். பாஸ்டருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வார்த்தையை சொல்ல எனக்கு டைம் கொடுத்ததுக்கு. என் வாழ்க்கையில தேவனுக்கு தான் ஃபுல்லா மகிமை உண்டாவதாக. தேவன் கொடுத்த ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதமும் சொன்ன டைம் பார்த்தாது. ரொம்ப என் பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க. நான் பிஎஸ்சி நர்சிங் பிஎஸ்சி படிக்கிறேன். எப்போதுமே தேவன் கிருபா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் கடை வாங்காதபடிக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுல இருந்து என் குடும்பம். நான் ஒரு சீட்டு வீட்டுல இருந்த ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் ஒரு பெட்ரூம் ஆல் கிச்சன் போயிருக்கேன். ஒவ்வொரு படியா தேவன் வந்து உயர்த்தி தான் வைக்கிறாரு. ஆனா எங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க மத்தியில தேவன் நாம மகிமைப்பட்டுதான் இருக்கு. அவங்களே சொல்றாங்க என்னோட தேவன் இருக்காரு, என்னோட தேவன் இருக்காருன்னு சொல்ல. நானும் ஒவ்வொரு நொடியும் சாட்சி சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன். எது நடந்தாலும் தேவன் நாமத்தை தான் சொல்லுவேன். இது மனுஷனங்களால இல்ல, தேவன் என்னோட இருக்காரு, தேவன் தான் இதை செய்யறாரு. நான் துணிச்சலா தான் சொல்லுவேன். அதனாலதான் தேவன் என்னை இது மட்டும் நடத்தினாரு. இங்க சாட்சி சொல்ல கிருபை செஞ்சாரு. தேவனுக்கு கோடி கோடி நன்றி. பாஸ்டர் நன்றி. இயேசுவின் ஒரு பாடலை பாடும்போது காணிக்கை செலுத்தலாம் தேவனுக்கு. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು
ஹalleluya. அருமையான ஐயாவை கொண்டு வந்து நல்ல ஒரு செய்தியை கொடுத்த முடியும். ஹalleluya. பிரியாணி சாப்பிட்டு மாதிரி திருப்பதி. ஹalleluya. கரங்களை தட்டி தேவனை மையப்படுத்தலாம். ஹalleluya. நம்ம பெரிய பொண்ணுக்கு திருமணம் செய்யணும்ட்டு நம்ம ஆயத்தமாயிருந்தோம். ஐயா ஒரு தகப்ப போல எதுவுமே அவர் திருப்பி சொல்லாத என்ன பண்ணாரு, அந்த திருமணத்தை செய்ய கர்த்தர் கிருபை தந்தாரு. ஹalleluya. ஹalleluya. திருமணம் நடந்தது எத்தனை நாளும்? 2 மாசம் கிடையாது, 2 வருஷம் கிடையாது. எத்தனை நாள்? ஒரே 10 days. ஞானஸ்தானம் ஆயிட்டு அப்புறம் எத்தனை? ஒரு 10 days மட்டும் தான். ஆமே, பிள்ளைகளுக்கு ஒரே நாள் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து ஹalleluya கர்த்தர் திருமணம் ஆக முடியும். கர்த்தர் கிருபை பாராட்டினாரு. ஹalleluya. கடைசி வசனத்தை வாசிச்சு நான் முகிச்சறேன். மீகா 5ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிச்சிடலாம். இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தாருன்னாக்கா நம்ம வீட்டிலே பிறக்கணும்னாதான் எல்லா குடும்பத்துக்கெல்லாம் ஹalleluya மற்றகளை நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா மறதளிக்கிறோம். மற்றகளை நம்ம கீழே பேசுறோம். நம்ம ஒரு கிறிஸ்து பிள்ளை இருக்கிறதும் எப்படி இருக்க வேண்டும், அவர் எப்படி வாழ்ந்தாரு, எப்படி அவர் சாட்சியா இருந்தார் இந்த உலகத்துல, அதே போல நம்ம இருந்தோமானா இந்த உலகத்துல அநேகருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா நம்ம இருப்போம். ஹalleluya. மீகா 5ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். எப்ராத்தாரப்பட்ட பெத்லகேமே, எப்ராத்தாரே பெத்லகேமே, யூதாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறிதாய் இருந்தோம். இஸ்ரவேலை ஆள போகிறவர் உன்னிடத்தில் புறப்பட்டு இடத்தில் வருவார். உன்னிடத்தில் வருவார். அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களுடைய பூர்வத்தினுடையது. ஆமென். ஹalleluya. 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 நம்ம இடத்துல வந்த பிறந்தாருனாக்கா நம்ம எப்படி இருக்கணும்? காலங்களை கடந்து போயினுக்குது, வருஷங்களை கடந்து போயினுக்குது. ஹalleluya. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து நம்ம குடும்பத்துல முதலாவது பிறந்தாரா இல்ல? ஹalleluya. நிறைய குடும்பத்துகளை பார்க்கிறோம். பேருக்கு கிறிஸ்டியனா இருப்பாங்க, அதுக்குள்ள என்ன இருக்காது? ஒரு விசுவாசம் இருக்காது, ஒரு சாட்சி இருக்காது, ஒரு சமாதானம் இருக்காது. சர்ச்சுக்கு போயிட்டு அலையில சொல்லுவாங்க, வீட்டுல எப்படி இருப்பாங்க? பயங்கரமா சண்டை போட்டு ஒரு சாட்சி இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. ஹalleluya. புது வருஷத்துல கடந்து போக போற நம்ம இந்த ஆண்டுக்குள்ள கர்த்தர் நடந்த நன்மைகளை நம்ம விட்டுட்டோம். ஹalleluya. வரப்போற புது ஆண்டுல நம்ம எப்படி இருக்கணும்? புது கிருபைனால நம்ம புது சாட்சிய பிள்ளைகளா நம்ம வளரணும். ஹalleluya. அவர் எங்க பிறந்தாரு? ஹalleluya. நிறைய பேரு ஆட்டுக்கொட்டாயில பிறந்தாரு, எங்கெங்கோ பிறந்தாருன்னு நம்ம சொல்றோம். நம்ம ஞானம் சத்தியம் தெரியாத நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். எங்க பிறந்தாரு அவரு? சில பேர் அம்மா இயேசு கிறிஸ்து எங்க பிறந்தாருனாக்கா மாட்டு கொட்டாயிலே. எங்க கொட்டாயிலே? மாட்டு கொட்டாயிலே சொல்றாங்க. ஹalleluya. ஆனா சத்தியம் தெரியாத ஜனங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஹalleluya. இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தது உண்மையானாக்கா நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிச்சானா ஹalleluya மற்றவங்களோட வாழ்க்கையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? மாற்ற முடியும். நிறைய பேர் வாழ்க்கையில மாற முடியல. சில பேர் கல்யாணத்துக்கு ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கிறாங்க. சில பேரு சாவறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிறாங்க. இப்படி இது பிரயோஜனம் இல்லாத வாழ்க்கை அது ஹalleluya. அதனாலதான் நான் சொல்றேன், நானு உண்மையா இயேசு கிறிஸ்து உள்ளத்துல பிறந்தாருனாக்கா ஹalleluya மற்றவங்களுக்கும் நம்ம எழுச்சிமா இருப்போம். ஹalleluya. மற்றவங்களுக்கும் நம்ம எப்படி இருப்போம்? அது ரட்சிக்கப்படாத ஜனத்துக்களை நம்ம எழுச்சிமாக சபையில சாட்சியா இருக்கணும், வீட்டுல சாட்சியா இருக்கணும், குடும்பத்துல சாட்சியா இருக்கணும். ஹalleluya. உன் கிராமத்துல சாட்சியா இருக்கணும், உன் ஸ்ட்ரீட்ல சாட்சியா இருக்கணும். அப்படி வாழ்ந்தானாக்கா இந்த உலகத்தையே நம்ம கலைக்கலாம். கரங்களை தட்டி தேவனை மையப்படுத்தலாம். ஹalleluya. உலகத்தை நம்ம கலக்க முடியும். ஹalleluya. உண்மையா இயேசு கிறிஸ்து உள்ளத்துல பிறந்தாரனாக்கா அந்த மகிழ்ச்சி, அந்த சந்தோஷம், அந்த நிம்மதி யாருனாலுமே கொடுக்க முடியாது, கர்த்தரால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். ஹalleluya. ஹalleluya. உலகத்தை பார்த்து யோசித்து கொண்டிருக்காதே, கர்த்தரும் பட்சத்திலிருந்து உனக்காக யுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறாரு. கரங்க தட்டி தேவனை மையப்படுத்தலாம். யுத்தம் அவரது, ஜெயமோ உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. ஹalleluya. ஜெயித்து கொடுக்கிறவர் யாரு? கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான். ஹalleluya. மரியா கர்ப்பத்தில் அவர் தரித்தாரே.
அல்லேலூயா. எல்லாருக்குமே அப்பா இருக்கிறார் இந்த உலகத்துல. இயேசு கிறிஸ்துக்கு மட்டும் அப்பா இல்லை. அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்துக்கு மட்டும் அம்மா இல்லை. சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இயேசு கிறிஸ்து அம்மா பேர் என்ன சொல்றாங்க? மரியான்னு சொல்றான். அல்லேலூயா. அது உதாரணம் தான். அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து அப்பா பேர் என்ன? இப்படிலாம் ஜனங்க என்ன பண்றதோ அது உதாரணம் தான். யோசிப்பு. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. யோசிப்பு பிதா வரனால அல்லேலூயா நம்ம திருமணம் ஆவாதே என்ன கர்ப்பம் தரிச்சாகும். இந்த சத்தியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா மற்றவங்களுக்கும் எழுச்சமா இருப்போம். அல்லேலூயா. நம்ம வீட்டிலும் எழுச்சமா இருப்போம், கணவன் கிட்ட எழுச்சமா இருப்போம், புருஷன் கிட்ட ஒரு எழுச்சமா இருப்போம், பிள்ளைகள் கிட்ட ஒரு எழுச்சமா இருப்போம்ட்டு தான் இந்த வார்த்தை. அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தூர பிராந்திலிருந்து எல்லாரும் உங்களை கண்டு வந்திருக்கிறாரு. அல்லேலூயா. இந்த அன்புக்கு நான் மறக்க மாட்டேன். ஐயா மோகன் ஐயா பாருங்க, எந்த ஊர் ஐயா? அல்லேலூயா. ஊடிலிருந்து அவர் வந்திருக்கிறாரு. கரங்களை தட்டி தேவனை மையப்படுத்தலாம். நான் சொன்ன வார்த்தைக்கு ஐயா நான் கண்டிப்பா நான் வர்றேன் ஐயா. அல்லேலூயா. இந்த அன்பு தான் இருக்கணும். மனுஷனுடைய அன்பு மாறி போதும், ஆனா கர்த்தர் அன்பு இந்தக்கா அல்லேலூயா அது நிரந்தரமா இருக்கும். அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாங்க. நேரம் கடந்து போறதும் ஐயா ஜெபம் பண்ணி அல்லேலூயா ஆசீர்வாத பிளஸிங் பண்ணிடுவேன். ஆமென். நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு மதிக்கிற சோதரம் இந்த கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷனுக்காக சோதரம், ஈசஸ் பிரேயர் ஹவுஸ் மாஸ்டர் ராஜமாணிக்கத்துக்காக சோதரம், உடைய அருமையான பிள்ளைகளுக்காக, மருமனுக்காக, குடும்பத்துக்காக, சபைக்காக உங்க நன்றி. சபா தேவையோட கொண்டு வந்து விதமாக இந்த ஊழியத்தை நடத்த நீக்கிறபோது உங்க நன்றி. இந்த சபையில் வருகிற ஒவ்வொருவரும் பாவத்திலிருந்து, சாபத்திலிருந்து, இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார்களாக. இந்த வெளிச்சம் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் குடும்பத்திலும் வருவதாக ஒவ்வொரு நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். இந்த வருஷம் முழுவதும், இந்த வருஷத்தை கடைசி பாவட்டும் இதை பாதுகாத்திரே உங்க நன்றி. இந்த நல்ல சுகபலத்திரே உங்க நன்றி. இந்த உயிரோடு வைத்திருக்கிறே நன்றி. சப்பா உங்க நன்றி. வரக்கூடிய புதிய வருஷத்திலும் புதிய நன்மைகள், புதிய ஆசீர்வாதங்கள் உங்க பிள்ளைகள் மேல் வந்து தங்குவதாக. அந்த சபையை நீர் ஆசீர்வதியும். சின்னவன் ஆயிரமாக, சிறியவன் பலத்த ஜாதி பாவான் சொல்லுவிடும். ஒரு பலத்த ஜாதியாக சபையில் வர ஒவ்வொரு நீர் ஆசீர்வதிக்கிறார். விநாமத்தினால் ஐக்கியத்தை நாங்கள் ஆசிரியக்கிறோம். சபை ஆசிரியக்கிறோம். இவர பாஸ்டர் குடும்பம் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரோடு கூட இருப்பதாக. கிறிஸ்துமஸ் நாட்களிலும் ஒவ்வொரு இருதயங்களிலும் வெளிச்சம் உண்டாவதாக. இருள் நீங்குவதாக. பாவங்கள் நீங்குவதாக. சாபங்கள் நீங்குவதாக. அசுத்தாவுடைய கிரிகள் நீங்குவதாக. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் வெளிச்சமா இருக்கிறபடியால் கிருபத்தாவனும் அந்த யாவரையும் ஆசீர்வதியும். கிருபைகளோடு கொடுத்து நடத்தட்டும். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ. ആത്മാവേ കർത്താവേ സ്തോത്രം. മുഴുവനേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സ്തോത്രം. ആത്മാവേ കർത്താവേ സ്തോത്രം. കർത്താവേ ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളെയും മറവാതെ ആമേൻ. നമ്മുടെ ആண்டவராய் சுதந்திர கிருபையும் பிதாவாய் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் இப்பொழுது நம் அனைவரோடும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வாசலிப்பராக. அல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஆகார ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகள் எல்லாம் அருமையா உட்கார்ந்து அருமையா சாப்பிட்டு நம்ம போராடிட்டு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அல்லேலூயா.